નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો વીટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી. હું છું અંકુર રાવલ. ભારત પાકિસ્તાનના વધતા તણાવ વચ્ચે પાકિસ્તાનની નાપાક હરકત. વોર બ્રેકિંગ પાકિસ્તાને સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન કરી જમ્મુ કાશ્મીરના રહેવાસી વિસ્તારમાં ફાયરિંગ કર્યું છે અને નિર્દોષ નાગરિકોને પાકિસ્તાન ટાર્ગેટ કરી રહ્યું છે. મધરાત્રે પાકિસ્તાને નાગરિકોના રહેઠાણને નિશાન બનાવ્યા. પાકિસ્તાનની હરકતથી સ્થાનિકો અત્યારે પરેશાન થઈ રહ્યા છે. અમે આપને દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છીએ કે ગોળીઓનો જે મારો પાકિસ્તાન તરફથી, પાકિસ્તાનની ચોકીઓ તરફથી કરવામાં આવ્યો અને નિશાન એ ભારતના એ સામાન્ય નાગરિકો, નિર્દોષ નાગરિકો બની રહ્યા છે. જાનમાલને નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે. મિલકતને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન અત્યારે નાપાક પાકિસ્તાનીઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે. સતત ફાયરિંગ એલઓસી ઉપર અને નાગરિકોના રહેઠાણને પાકિસ્તાન નિશાન બનાવી રહ્યું છે. સતત પાકિસ્તાન સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન કરીને પરેશાન કરી રહ્યું છે. મધરાત્રે પણ પાકિસ્તાને નાગરિકોના રહેઠાણને નિશાન બનાવ્યા. ये शेलिंग जो फायर गिरा ना, जो शेल गिरा माट का जो गोला, उससे ये शेलिंग लगी है दीवारों पर की. जो शटर वगैरह, जो गेट वगैरह, सब शेलिंग उनसे हुई है. कितने बजे? एक रात को 3:15 बजे के करीब. हाँ, कोई पहले भी फायर हो रहा था, पहले इधर नहीं हो रहा था. एक 3:15 के करीब 4-5 राउंड जो इधर फायर हुआ है. वो कुछ आगे गिरे इधर, हमारा जो आगे गाँव है, एक इधर गिरा तो जगदम धुआं हो गया आसपास में. हमने देखा, उठकर देखा, पशु पशु देख लगे आपने तो धुआं हो. तो हमारा बहुत बड़ा है. वैसे तकरीबन जो चंद लोग 2-3 आदमी करके है, क्योंकि पशु मवेशी रखे ना, कोई गाय वगैरह सभी रखी है, कोई चारा वगैरह करना पड़ता है. और ऐसे घर तो खाली छोड़ना ही पड़ता है. बाकी कुछ रिश्तेदार के घर आगे पीछे गए हैं, बच्चे पीछे भेजते हैं. बताना क्या है, ये 3:15 बजे के लगभग फायरिंग तो पहले ही से हो रही थी. और जो बमबारी मोटे गिरे हैं, कोई 4 गिरे हैं 3:15 बजे के लगभग. तो ऐसे तो बाकी तो सेव है, तो बाकी इधर यही दुकान का और ये शटरिंग टूटा. रात को मोर्चे में थे हम लोग. दिन में तो कहीं कहीं काम कुम करना पड़ता है. पशु जानवर सब रखे हैं, चारा लाओ, कभी कुछ लाओ, डर के मारे. तो बाकी देखो, आप पाकिस्तान वालों को समझना चाहिए कि लड़ना है तो फौजियों से लड़े, हम लोगों से कौन सी दुश्मनी है. गलत तो कर ही रहा है सर. अभी समझना चाहिए, उसको खुद ही समझना चाहिए कि हमारा भी नुकसान हो रहा है, हिंदुस्तान का भी नुकसान, दोनों भाइयों का नुकसान हो रहा है. झगड़ा करेंगे तो दोनों का नुकसान होता ही है. देश 10 साल पीछे चला जाता है. उनको समझना चाहिए. और लड़ना है तो सब हमारे सैनिकों से लड़े, उनसे झगड़ाबाजी जो करना है करें. हम लोगों से, मजदूर बंदों से, गरीब बंदों से नुकसान करके उनको क्या मिल रहा है. पशुओं को भी बचाव करो, अपना भी बचाव करो. रोटी का कोई टाइम टेबल नहीं, कभी दिन में खा लो, कभी रात को खा लो. ये सर रात के कोई 3:15 बजे हुआ. तो हम बैंकरों में थे, हमारे पशु वगैरह भी बाहर रहते थे, लेकिन 2-3 दिन से हमने अंदर बांध दिया है इनको, क्योंकि हमारे को पता था कि शेलिंग हो रहा है. तो जिसके कारण जो हमारी 2 भैंसें हैं वो बच गई. तो ठीक है, जो फायर चल रहा है, फिर क्या करें. हमारे से ना बंद होता है ना चलता है, हम तो मजबूर है. बाकी ठीक है, गवर्नमेंट देखा जाए हमारे लोगों को. हाँ, फायर हो रहा. मैं तो बोल रहा हूँ बड़ी आटी का फायर होना चाहिए. ये छोटा फायर जो है वो गुरो कर रहा है. आटी को बड़ा फायर हो तो 15-20 मिनट में कोई 20-40 किलोमीटर एरिया ले लेना चाहिए उनका. तो हमारी भी खलासी हो जाएगी, तो गवर्नमेंट भी खलासी हो जाएगी. તો આજ મુદ્દે આપણી સાથે કર્નલ અમૃતલાલ મકવાણા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સર, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે વીટીવી ન્યૂઝમાં. અત્યારે તણાવની પરિસ્થિતિ છે, સરહદ ઉપર સતત ગોળીબારી અત્યારે પાકિસ્તાન કરી રહ્યું છે અને લગભગ હમણે જ જે પ્રતિક્રિયાઓ ત્યાંના લોકોની આવી કે લગભગ 3-3:15ની આસપાસ જબરદસ્ત પાકિસ્તાન તરફથી ગોળીબારી કરવામાં આવી. આ તરફ બાડમેરનું જેસલમેર વર્તમાન સ્થિતિને ધ્યાને લઈને સ્થાનિક વહીવટી તંત્રએ પણ કેટલાક નિર્ણયો કર્યા છે. લોકોને સાવચેત રહેવા પણ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. ખાસ તો આ પરિસ્થિતિને આપની પાસેથી સમજવી છે. જેસલમેરમાં સતત અત્યારે સાયરનોના અવાજ સંભળાઈ રહ્યા છે. નાગરિકોએ કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ સર? હેલો સર, અવાજ આવી રહ્યો છે? હેલો, અવાજ આવી રહ્યો છે સર? લાગે છે કે સંપર્ક નથી બની રહ્યો.
તો બાડમેર જેસલમેર જ્યાં લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ અને વર્તમાન સ્થિતિને ધ્યાને લઈને સ્થાનિક વહીવટી તંત્રએ આ નિર્ણય કર્યો છે અને લોકડાઉન જેવી પરિસ્થિતિ અત્યારે ત્યાં કરી નાખવામાં આવી છે. જેસલમેરમાં સતત સાયરનોના અવાજ સંભળાઈ રહ્યા છે કારણ કે પાકિસ્તાન તરફથી સતત નાપાક હરકતો થઈ રહી છે. એક તરફ ગોળીબારી કરવામાં આવી રહી છે અને ત્યાં તણાવપૂર્ણ અત્યારે માહોલ ઉભો થઈ ગયો છે અને સાયરનના અવાજ સાથે જોરદાર વિસ્ફોટ પણ સંભળાયા. સ્થાનિકો કહી રહ્યા છે લોકોને તેમના ઘરોમાં રહેવા માટે સૂચના પણ આપી દેવામાં આવી છે. કોઈએ બહાર નીકળવું નહીં, બહાર જવાનું ટાળવું, આ પ્રકારના એ નિર્દેશો આપવામાં આવ્યા છે. તો અમે આપને આ જે દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છે સરગોધા એરબેઝ પર જ્યારે વિસ્ફોટ કરવામાં આવ્યો એ અમે આપને આ દ્રશ્યો અને બીજા જ્યાં સેનાએ જ્યાં વિડીયો જે જાહેર કર્યા છે કે કેવી રીતે ભારતે એક્શન લીધા એના એ વિડીયો અને વર્તમાન સ્થિતિ અત્યારે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર પણ એ એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. જેસલમેર કે જ્યાં સતત સાયરનોના અવાજ સંભળાઈ રહ્યા છે અને લોકોને પણ અપીલ કરવામાં આવી રહી છે કે તેઓ પોતાના ઘરમાં રહે. સાયરનના અવાજ સાથે જોરદાર વિસ્ફોટના અવાજો પણ એ સંભળાઈ રહ્યા છે. તો મહત્વપૂર્ણ અપડેટ જેસલમેર કે જ્યાં લોકોને તેમના ઘરોમાં રહેવા માટે સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. સાથે બાડમેરમાં પણ આ જ પ્રકારની સ્થિતિ. તો લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેના તણાવને લઈને લોકડાઉન આપવામાં આવ્યું છે. આ બંને શહેરો બાડમેર અને જેસલમેર કે જ્યાં લોકડાઉન લાગુ કરી દેવામાં આવ્યું છે ત્યાંના સ્થાનિક વહીવટી તંત્રએ આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે કારણ કે પરિસ્થિતિ અત્યારે ખૂબ નાજુક અને તણાવભરી ઊભી થઈ ગઈ છે અને જે રીતની આ પરિસ્થિતિ છે તેને ધ્યાને લઈને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર એક્શન મોડમાં આવ્યું અને લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું છે કારણ કે જેસલમેરમાં સતત અત્યારે સાયરનના અવાજ સંભળાઈ રહ્યા છે કારણ કે ગઈકાલ રાત્રે પણ પાકિસ્તાન દ્વારા ડ્રોન એટેક કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો. એ ડ્રોન એટેકને નિષ્ફળ બનાવ્યો પણ તકેદારીના ભાગરૂપે અત્યારે લોકડાઉનની સ્થિતિ અને લોકડાઉન આપી દેવામાં આવ્યું છે. લોકોને તેમના ઘરોમાં રહેવા માટે સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. કોઈએ બહાર નીકળવું નહીં અને એક તરફ તણાવ દિવસે ને દિવસે એ વધતો જઈ રહ્યો છે અને સતત જેસલમેર બાડમેર જે સરહદી રાજ્યોની પાસે આવેલા જે શહેરો છે તેને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. જમ્મુથી લઈને જમ્મુ, પંજાબ, રાજસ્થાન, ગુજરાત કે જ્યાં આ સરહદ પર આવેલા રાજ્યો અને તેના શહેરોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. સ્થાનિક નાગરિકોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને ત્યારે જેસલમેરમાં જે પરિસ્થિતિ છે ત્યાં લોકડાઉન લાગુ કરી દેવામાં આવ્યું છે. એક મહત્વપૂર્ણ વોર બ્રેકિંગ ત્રણેય સેનાના પ્રમુખ સાથે પીએમ મોદીની બેઠક. આ મહત્વપૂર્ણ બેઠક અને આ બેઠકમાં કોઈ નિર્ણય લેવાઈ શકે છે, ખૂબ ચર્ચા થઈ શકે છે. ત્રણેય સેનાના પ્રમુખો સાથે પીએમ મોદીએ મુલાકાત કરી સ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો છે કે અત્યારે પરિસ્થિતિ શું છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે અને કેવી રીતે હવે આગળ વધવું તે મુદ્દે પણ ચર્ચા થઈ શકે છે. બેઠકમાં સીડીએસ પણ ઉપસ્થિત છે અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ એ ઉપસ્થિત છે. ત્રણેય પાંખના પડાઓ સાથે અત્યારે પીએમની આ બેઠક અને આ બેઠક ખૂબ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આપણી સાથે કર્નલ અમૃતલાલ મકવાણા એ લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. સર, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે વીટીવી ન્યૂઝમાં. અત્યારે એક તરફ તણાવપૂર્ણ માહોલ છે, સરહદ પર ગોળીઓ છૂટી રહી છે, પાકિસ્તાન તરફથી નાપાક હરકત એ ચાલુ ને ચાલુ જ છે અને આ તરફ પીએમ મોદીની બેઠક. એક યુદ્ધના મેદાનમાં સ્થિતિ અને યુદ્ધના મેદાનમાં આપણું સૈન્ય બખૂબી રીતે જવાબ આપી રહ્યું છે અને આ તરફ આપણી રાજસત્તા પણ એક્શન મોડમાં જોવા મળી રહી છે. સર, કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આ સંકલનને? જી, કોઈ પણ યુદ્ધમાં અથવા તો કોઈ પણ એક્શનની અંદર વિજેતા મેળવવા માટે આ કોર્ડિનેશન બહુ જરૂરી છે. કોર્ડિનેશન જ્યાં સુધી તમે તાગ નહીં મેળવો કોઈ પણ પરિસ્થિતિનો તો સેનાનું ઓપરેશન, સેના પોતાની રીતે અલગ ઓપરેશન કરી રહી છે, નેવી પોતાની રીતે અલગ ઓપરેશન કરી રહી છે, એરફોર્સ પોતાની રીતે અલગ ઓપરેશન કરી રહી છે અને પેરામિલિટરી ફોર્सेस જે લાઇન ઓફ કંટ્રોલ ને ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર ઉપર લાગેલી બીએસએફ છે તેઓ પણ પોતાની રીતે દુશ્મન તરફથી આવનારી જે અનપ્રોવોક ફાયરિંગ છે એ ફાયરિંગનો લગાતાર જવાબ આપી રહી છે. તો આજે ચોથા દિવસે હવે જે પ્રમાણે પાકિસ્તાનને આપણે વળતો જવાબ આપવાનો છે એ જવાબ માટેની આ ભારતના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે સીડીએસ અને ત્રણેય પાંખોના વડા અને એનએસએ એ સાથે મળીને કંઈક એવો સ્ટ્રોંગ નિર્ણય લેવામાં આવશે જેથી કરીને પાકિસ્તાનને એવો જવાબ આપીએ કે ફરી વખત આ કોઈ પણ જાતની હિમાકત ન કરે. આપણે જે જવાબ આપ્યો છે એ કદાચ એને નાનો લાગે છે પણ હવે એમ કહેવાય છે કે પાકિસ્તાન પૂરેપૂરા પ્રયાસ કરી રહી છે કે ઇન્ડિયા
એસ્કેલેશન કરે, ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન ઉપર એટેક કરે, જેથી કરીને દુનિયાના દેશોનો સપોર્ટ એમને મળે, બીજા દેશો પણ મદદ કરવા માટે તૈયાર થાય ઇસ્લામિક કન્ટ્રી. તો આ વસ્તુ જોતા આપણે જે પ્રમાણે ભારતના પ્રધાનમંત્રી સંયમ રાખી રહ્યા છે, ભારતની આર્મી નેવી એરફોર્સ સંયમ રાખી રહી છે, અને મેઇન મુદ્દો આપણો જો હોય તો ઝીરો ટોલરન્સ અને ત્રાસવાદ ઉપર કે અમે એને સાખીને લઈએ. ભારતની અંદર આ ત્રાસવાદ છેલ્લા 40 વર્ષથી ચાલી રહ્યો છે, તો એ ત્રાસવાદ જલ્દીથી જલ્દી ખતમ થાય એવી પૂરેપૂરી કાર્યવાહી આજે પાકિસ્તાનની અંદર જે બી ઉગ્રવાદી સંગઠનો કાર્ય કરી રહ્યા છે, કાર્યરત છે, અને એ કાર્યરત સંગઠનોને નેસ્તો નાબૂદ કરવા માટેનો આ એક્શન સિંદૂર જે ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે, તો એ બખૂબી ચાલી રહ્યો છે. ભારતની પ્રત્યેક પ્રજા, ભારતના 140 કરોડ લોકો ભારતના સાથે સમર્થનમાં ઊભી છે. ચંદીગઢના હજારો યુવાનો સેનાને મદદ કરવા માટે તૈયાર છે. બનાસકાંઠા, કચ્છ જિલ્લાની અંદર પણ ત્યાંના સ્થાનિકો, ત્યાંના પગીઓ જો અગાઉ પણ 1971ની લડાઈમાં જે પ્રમાણે એ લોકોએ એક પગી તરીકે, યાની કે એક ઇન્ટેલિજન્સ તરીકે એને જે રસ્તા ભૂમિયા તરીકે એનો ઉપયોગ કરી રસ્તાઓ પાકિસ્તાન સુધી જે રસ્તાઓ જતા હોય એ રસ્તાઓ વિશેની પૂરેપૂરી માહિતી ધરાવનાર આ તમામ લોકોએ પણ 1965 અને 1971ના લડાઈની અંદર બિલકુલ મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવેલો છે. બિલકુલ સર, ખાસ તો આપની પાસેથી એ સમજવું છે કે અત્યારે જે પીએમ મોદીની જે મહત્વપૂર્ણ બેઠક છે, ત્રણેય સેનાના પ્રમુખો સાથે, એનએસએસ સાથે અત્યારે બેઠક, રક્ષામંત્રી પણ ત્યાં ઉપસ્થિત છે. લાગી રહ્યું છે કે એક મોટું એક્શન ભારત તરફથી લેવાઈ શકે? જી હા, હવે ભારતે ઘણો બધો સંયમ રાખી લીધો, તો હવે એને કંઈક પાઠ ભણાવવો પડશે એવું મને લાગી રહ્યું છે. પણ ઇટ ઇઝ ટુ અર્લી ટુ સે. લડાઈ શરૂ કર્યા પછી ખતમ ક્યારે થશે એનો કોઈ આકલન નથી. આજે આપણી સામે બે જ્વલંત ઉદાહરણો છે, રશિયા અને યુક્રેન. એવું લાગતું હતું એ લોકોને કે અઠવાડિયા 10 દિવસમાં આપણે બધું પતાવી લઈશું, પણ આજે 3 વર્ષ પૂરા થવા જઈ રહ્યા છે. લાખો કરોડો રૂપિયાની એ દારૂગોળો એની અંદર વેસ્ટ ગયો છે, અને હજારો લોકોએ જાન ગુમાવી છે, અને એની જીડીપી પણ ડાઉન થઈ છે. દરેકે દરેક જે ફાઇનાન્શિયલ છે એના ઉપર ઘણી મોટી અસર થઈ છે, લોકોના માનસ ઉપર એની મોટી અસર થઈ છે, અને યુક્રેનની અંદર હજારો લાખો લોકો પલાયન થઈને બીજા દેશમાં શરણ સ્વીકારી છે. એટલે લડાઈ એક છેલ્લા તબક્કાનો એક ઓપ્શન હોવો જોઈએ. લડાઈ કરવી એ આસાન નથી. લડાઈ કરવા માટે 3 થી 4 મહિના, 6 મહિના સુધી તમારે એની પૂર્વ તૈયારી કરવી પડે. કરતા પહેલા કારણ કે પછી સપ્લાય ચેન કેવી રીતે લાવવી, શું કરવું, શું ના કરવું, એ તમામે તમામ જો લડાઈમાં વિજય મેળવવો હોય તો એના માટે પૂર્વ તૈયારી ઘણી હોય છે. 1971ની લડાઈમાં જ્યારે તત્કાલીન પ્રધાનમંત્રી શ્રીમતી ઇન્દિરા ગાંધીએ ફિલ્ડ માર્શલ માણેકશાહને બોલાવીને કહ્યું કે તમે તાત્કાલિક બાંગ્લાદેશ ઉપર એટેક કરો, મહિનો એ જ હતો એપ્રિલ મહિનો, એને એપ્રિલ મહિનામાં એને તરત ના કહી દીધી કે અત્યારે હું લડાઈ કરવા માટે સક્ષમ નથી. એની પાછળનો ભાવાર્થ એટલો જ હતો કે મારે લડાઈ કરતા પહેલા મારે મારી પૂર્વ તૈયારી કરવી જોઈએ. આજે આવનારો સમય હમણાં વરસાદનો શરૂ થઈ જશે, અને એ વરસાદમાં નદીઓ ચારે તરફથી ઉભરાઈ જશે, તો મારી સેનાના વાહનો અને સેનાના માણસોને હું કેવી રીતે ત્યાં બાંગ્લાદેશમાં જઈને એટેક કરી શકીશ. એટલે પછી ઇન્દિરા ગાંધીએ એમની વાતને માન્ય રાખી કે હું તમને ડેટ એન્ડ ટાઈમ બતાવીશ, ત્યારે એક્શન કરવામાં આવશે. અને અહીંયા ભારતના પ્રધાનમંત્રીએ ઓલરેડી 3 સેનાના વડાઓને બોલાવીને પૂરી છૂટ આપી દીધી છે કે તમે તમારી તારીખ નક્કી કરો, તમે તમારું ટાર્ગેટ નક્કી કરો, તમે તમારો સમય નક્કી કરો. બિલકુલ, કારણ કે આ વસ્તુમાં ઉતાવળ કરવી એ આપણે બેકફૂટ પર આવી જઈએ, એટલે ઉતાવળ કરવી જરૂરી નથી. બિલકુલ. અને સર, ખાસ તો મહત્વપૂર્ણ જે તમે 1971ના યુદ્ધની વાત કરી, એ વખતે સૈન્યનું સાહસ, જે 65માં પણ આપણે સિદ્ધ જીત હાસિલ કરી, એ સૈન્યનું સાહસ, સૈન્યનું એ અદમ્ય સાહસ, અદમ્ય શૌર્ય, અને એ શૌર્યને કારણે આપણે જીત હાસિલ કરી. પણ આ વખતે થોડીક આ 21મી સદી અને ભારત પણ ટેકનોલોજીથી એ આગળ વધી રહ્યું છે, અને અત્યારે એવું કહી શકાય કે ભાઈ આ ટેકનોલોજીનું યુદ્ધ છે. કારણ કે જે રીતે ડ્રોન એટેક થઈ રહ્યા છે, મિસાઇલથી એટેક કરવાનો પ્રયત્ન
પ્રયત્ન એ ભારત પર કરી રહ્યું છે પાકિસ્તાન, અને સામે ભારત પર એ જ રીતે મજબૂતાઈથી જવાબ આપી રહ્યું છે. એટલે કહી શકાય ટેકનોલોજીનું આખું એ યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું છે. હવે આવનારો સમય છે એ 1-to-1 લડાઈ કરવાનો જમાનો નહીં. હવે બધા રોબોટ્સ આવી ગયા છે. ટેકનોલોજી જે પ્રમાણે તમે વાત કરી, એઆઈ ટેકનોલોજીનો જમાનો છે કે ભારતમાંથી પાકિસ્તાની બોર્ડર ક્રોસ કરવી હોય તો અહીંથી રોબોટ મોકલવામાં આવે. રોબોટ ટેકનોલોજી આપણે ઓલરેડી વિકસાવી ચૂક્યા છે. એની અંદર આધુનિકમાં આધુનિક ટેકનોલોજીના રડાર ફિટેડ હોય છે, કેમેરાઓ ફિટેડ હોય છે, અને લોંગ રેન્જની ગનો પણ એની સાથે ફિટેડ હોય છે કે દુશ્મનના કોઈ પણ એરિયાની અંદર ઘૂસવું હોય અને ગમે તે પરિસ્થિતિઓ, કાદવ હોય, કીચડ હોય, વરસાદ હોય, દરેકે દરેક પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળી અને એ આપણા જે રોબોટ છે એ લડાઈ લડી શકે તેમ એવી સક્ષમ છે. સર આપણે અટકાવવા માંગીએ છીએ. એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આવી રહ્યા છે. સૌથી પહેલા આપણે બ્રેકિંગ જોઈ લઈએ કે આ જે અત્યારે તણાવની સ્થિતિ છે, તણાવ વચ્ચે શું એ સમાચાર. તો મહત્વપૂર્ણ અપડેટ, કચ્છમાં ફરી ડ્રોન જોવા મળ્યા છે. ગઈકાલે રાત્રે પણ કચ્છમાં ડ્રોન જોવા મળ્યા હતા અને આજે ફરી એકવાર કચ્છમાં ડ્રોન જોવા મળ્યા છે. સરહદીય વિસ્તાર અને આ સરહદીય વિસ્તારમાં ડ્રોન ગસ્ત લગાવતા જોવા મળ્યા છે અને આ અજાણ્યા ડ્રોન જોવા મળતા અત્યારે સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ હરકતમાં, ભારતીય સૈન્ય પણ હરકતમાં, એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. કચ્છમાં ફરી એકવાર ડ્રોન જોવા મળ્યા છે. આ તરફ જમ્મુ કાશ્મીર, પંજાબ, રાજસ્થાન અને ગુજરાતનું જે સરહદીય જે વિસ્તાર જે કચ્છ, અને કચ્છમાં ફરી એકવાર ડ્રોન જોવા મળ્યા છે. ગઈકાલ રાત્રે પણ એ હરકત કરવામાં આવી હતી. અમે આપને આ દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છીએ કે કેવી રીતે પાકિસ્તાન તરફથી એ ડ્રોન ભારતીય સીમામાં ઘૂસવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. બીટીવી આપને એક્સક્લુઝિવ આ દ્રશ્યો બતાવી રહ્યું છે. કચ્છમાં ફરી એકવાર ડ્રોન જોવા મળ્યા છે. અમે આપને આ તસવીરો, આ વિડીયો બતાવી રહ્યા છીએ કે જેમાં દેખાઈ રહ્યું છે કે એક ડ્રોન એ પાકિસ્તાન તરફથી ભારતીય સીમામાં ઘૂસવાનો એ પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે. ત્યારે ફરી એકવાર કચ્છમાં આ ડ્રોન જોવા મળ્યા. ગઈકાલે રાત્રે પણ કચ્છમાં ડ્રોન જોવા મળ્યા હતા. ત્યારે પણ એ ભારતીય સૈન્ય, ભારતીય સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ સતર્ક બની ગઈ હતી. સ્થાનિક પ્રશાસન પણ સતર્ક બની ગયું હતું. લોકોને સૂચના આપી દેવામાં આવી હતી, ઘરમાં રહેવાનું કહી દેવામાં આવ્યું હતું, બ્લેકઆઉટ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. અને આજે ફરી એકવાર આ સવારની આજે સ્થિતિ અમે આપને આ ટીવી સ્ક્રીન ઉપર વીટીવી એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો બતાવી રહ્યું છે કે કચ્છમાં ફરી એકવાર ડ્રોન જોવા મળ્યા છે. તમે આપને એ તસવીરો, એ વિડીયો બતાવી રહ્યા છીએ કચ્છનું લોરિયા ગામ કે જ્યાં આ ડ્રોન જોવા મળ્યું છે. ડ્રોન ઇન્ટરસેપ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. કચ્છમાં પાકિસ્તાને ડ્રોન હુમલાનો પ્રયાસ કર્યો. આ પ્રયાસને નાકામ બનાવી દેવામાં આવ્યો છે, નિષ્ફળ બનાવી દેવામાં આવ્યો છે. ભારતીય એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે આ તમામ પાકિસ્તાની ડ્રોનને તોડી પાડવામાં એ સફળ રહ્યું છે. પાટગામ ભુજ ખાવડા હાઈવે પર એ ડ્રોન એ તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. વિચાર કરો કેટલો અંદર ઘૂસવાનો એ પાકિસ્તાની ડ્રોનનો પ્રયત્ન. કચ્છમાં ફરી એકવાર આ ડ્રોન જોવા મળ્યું છે. બીટીવી એક્સક્લુઝિવ આ દ્રશ્યો આપને ટીવી સ્ક્રીન ઉપર બતાવી રહ્યું છે. કચ્છનું લોરિયા ગામ કે જ્યાં આ ડ્રોન એ જોવા મળ્યું. તરત જ કચ્છમાં જે આ પાકિસ્તાને ડ્રોન હુમલાનો જે પ્રયાસ કર્યો અને એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ ભારતની એ સક્રિય થઈ ગઈ અને ભારતીય એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે એ પાકિસ્તાની ડ્રોનને તોડી પાડ્યા છે. તો આજ મુદ્દે આપણી સાથે સંવાદદાતા પાર્થ જાની લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. પાર્થ, કચ્છમાં ફરી એકવાર ડ્રોન જોવા મળ્યું છે. કચ્છનું લોરિયા ગામ અને જ્યાં આ ડ્રોન જોવા મળ્યું છે, હાલ શું સ્થિતિ છે? તોડી પાડવામાં આવ્યું છે ભારતની મજબૂત એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ અને જેના કારણે આ ડ્રોનને તોડી પાડવામાં સફળતા મળી છે. અત્યારે સ્થિતિ કેવી છે ત્યાં? જી અંકુર, જે રીતની વાત કરવામાં આવે તો વહેલી સવારથી જ પાકિસ્તાન તરફથી ડ્રોનના હુમલા થઈ રહ્યા છે. લગભગ 3 વાગ્યાની આસપાસ આ હુમલાની શરૂઆત થઈ હતી. શરૂઆતમાં ભુજ શહેર અને ભુજ શહેરથી ખાવડા તરફ જતો હાઈવે ઉપર ડ્રોનના હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. લગભગ 3 જેટલા હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. તે ત્રણેય જે ડ્રોન હુમલા છે તેને નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યા છે. ભારતની ડિફેન્સ, એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ અત્યારે હાલમાં સંપૂર્ણપણે એક્ટિવ છે. કોઈ પણ પેનિક થવાની જરૂર નથી. આવું આનંદ પટેલ કે જે જિલ્લા કલેક્ટર છે તેઓએ પણ સ્પષ્ટ કહ્યું છે. આ ઉપરાંત જે પાટગામ છે, પાટગામ ખાતે પણ ડ્રોન પડ્યું હતું અને હવે અત્યારે એટલે કે થોડીક ગણતરીની મિનિટો પહેલા જે લોરિયા ગામ આવેલું છે લખપતની આસપાસનું, ત્યાં પણ
અત્યારે ડ્રોન જોવા મળ્યું છે, પરંતુ તેને પણ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ દ્વારા તોડી પાડવામાં આવ્યું છે. મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો સતત જે રીતે રાજસ્થાન ઉપર પાકિસ્તાનથી રાજસ્થાન ઉપર સતત હુમલો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે કચ્છમાં પણ તૂટક અત્યારે સતત ડ્રોન નજરે પડી રહ્યા છે. તમામ જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે, સરહદી ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે, તે પણ એક્ટિવ બની ગયો છે અને ખાસ એક ટીમ તૈયાર કરીને તમામ લોકોએ જે વાત કરવામાં આવે તો તમામ લોકો એક ટીમ બનાવી છે, અલગ અલગ ટીમ આવી તૈયાર કરવામાં આવી છે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અને આકાશ ઉપર પણ સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. આમ એરફોર્સ દ્વારા તો સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે, પરંતુ સ્થાનિક લોકો દ્વારા પણ આકાશમાં નજર રાખવામાં આવી રહી છે. જી અંકુર. બિલકુલ પાર્થ, સમગ્ર માહિતી સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર. તો અત્યારે કચ્છના લોરિયા ગામમાં એ ડ્રોન જોવા મળ્યું હતું. પાટ ગામમાં પણ એ ડ્રોનને તોડી પાડવામાં આવ્યું. વીટીવી આપને આ એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો બતાવી રહ્યું છે કે કેવી રીતે પાકિસ્તાન તરફથી એ ડ્રોન મોકલવામાં આવી રહ્યા છે અને ભારતીય સીમામાં ઘૂસવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ એ દ્રશ્યો Con ơi dạ chị con ơi chị con ơi dạ chị con ơi chị તો અમે આપને આ 6 દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છીએ જ્યાં જે પાકિસ્તાને નાપાક હરકત કરી છે, ત્યાં ક્યાંક ગોળીબારી કરી છે તો ક્યાંક ડ્રોન વડે હુમલા કરવામાં આવ્યા છે. સૌથી પહેલા અમૃતસરના આ દ્રશ્યો. અમૃતસરમાં પણ આ નાપાક હરકત પાકિસ્તાન દ્વારા કરવામાં આવી અને પાકિસ્તાને ભારતે વળતો એ પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો અને એના તમામ હુમલાઓને ખાળવામાં આવ્યા છે. આરએસપુરાના દ્રશ્યો કે આરએસપુરામાં પણ નુકસાન પહોંચાડવાનો પાકિસ્તાન દ્વારા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો, જે પણ ત્યાં પણ પાકિસ્તાન નાકામ રહ્યું. અખનૂર, આ તરફ કચ્છ, જ્યાં પણ ડ્રોન જોવા મળ્યા હતા, ફરી એકવાર ડ્રોન વડે અટેક કરવાનો પ્રયત્ન કચ્છમાં કરવામાં આવ્યો. આ તરફ બાડમેરમાં પણ આ જ પ્રકારના દ્રશ્યો. તો ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે અત્યારે યુદ્ધની સ્થિતિ, તણાવની સ્થિતિ, પાકિસ્તાન તરફથી સતત હુમલાઓ ચાલુ છે. દેશનો સરહદી વિસ્તાર અને સરહદી વિસ્તારમાં ફાયરિંગ અને ડ્રોન મારફતે હુમલાઓ ચાલુ છે, ત્યારે ભારતીય સેનાના જાબાઝ જવાનો પાકિસ્તાનના દરેક હુમલાને નિષ્ફળ બનાવી રહ્યા છે. કચ્છ જિલ્લામાં પાકિસ્તાને હુમલાનો પ્રયાસ કર્યો. આદિપુર, અબડાસા પાસે મિસાઇલ અને ડ્રોનથી હુમલો કર્યો હતો. તો આ રીતે સંવાદદાતા પાર્થ જાની આપણી સાથે લાઈવ જોડાયેલા છે. પાર્થ, અત્યારે પરિસ્થિતિ એ પ્રકારની છે કારણ કે દેશના અલગ અલગ રાજ્ય, જે સરહદને અડીને આવેલા રાજ્યો છે અને નજીકના જે શહેરો છે, નજીકના જે ગામ છે, ત્યાં અત્યારે પાકિસ્તાન ડ્રોન વડે, મિસાઇલ વડે અટેક કરી રહ્યું છે. એલઓસી પર સતત ગોળીબારી ચાલુ છે. અત્યારે તમે જ્યાં ઉપસ્થિત છો એ જગ્યા, ત્યાં કેવી સ્થિતિ છે? લોકો કેવું વર્તી રહ્યા છે? અંકુર, જે રીતની વાત કરવામાં આવે તો વહેલી સવારે જ વીટીવીની ટીમ પહેલા ભુજ અને ખાવડા હાઈવે ઉપર પહોંચી હતી કે જ્યાં 3 જેટલા ડ્રોનનો જે ખાત્મો છે તે એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ દ્વારા તેને ખાત્મો કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ વીટીવીની ટીમ લગભગ 8 વાગ્યા 9 વાગ્યાની આસપાસ સરહદી વિસ્તારોમાં પહોંચી છે. આ અત્યારે સરહદી વિસ્તારની જો વાત કરવામાં આવે તો અમે અત્યારે બીટા ગામ ખાતે પહોંચ્યા છે. રોડ સુમસાન દેખાઈ રહ્યો છે, એક પણ વાહન અહીંયા જોવા મળી નથી રહ્યું. ત્યારે વાત કરવામાં આવે તો અહીંયા ગણતરીના એટલે કે 10 થી 12 કિલોમીટર પહેલા જ એક અહીંયા ડ્રોન જોવા મળ્યું હતું અને ત્યાં અહીંયાના ડ્રોનને એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ દ્વારા તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું. અહીંયા કેટલાક લોકો પણ છે, ચાની કેટલી પણ છે, ત્યાં આપણે જવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આ લોકોએ પણ જોયું હશે કે ડ્રોનના વિઝ્યુઅલ કેવા હતા, આ ઉપરાંત આકાશી નજારો કેવો જોવા મળી રહ્યો હતો. કોઈ અહીંયા જોવા નથી મળી રહ્યું, પરંતુ જે નાની નાની ચાની ટપરી હોય તે લોકો અત્યારે અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે. સંપૂર્ણ રીતે વાત કરવામાં આવે તો આ સરહદી વિસ્તારોના ગામમાં અત્યારે વીટીવીની ટીમ પહોંચે. બિલકુલ પાર્થ, આપ અમારી સાથે જોડાયા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આગળ પણ તમારી પાસેથી અમે અપડેટ મેળવતા રહીશું. તો અમે આપને દ્રશ્યો પણ બતાવી રહ્યા છીએ કે જે સેનાએ વિડીયો એ જાહેર કર્યા છે અને કેવી રીતે ભારત જડબાતોડ જવાબ આપી રહ્યું છે. પણ એ વચ્ચે કચ્છમાં ફરી એકવાર ડ્રોન જોવા મળ્યું છે, લગભગ રાત્રે 3-3:30 ની આસપાસ. અને અત્યારે પણ એ કચ્છનું લોરિયા ગામ કે જ્યાં ડ્રોન જોવા મળ્યું હતું.
તો પળે પળના અપડેટ આપના સુધી પહોંચાડતા રહીશું. રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.